disapa duri yang menanti, akan kaburkah mata yang merata pada debu yang pastikan indah. Mengharap senang dalam berjuang, bagai merindu rembulan di tengah siang. Jalannya tak seindah sentuhan mata, pangkalnya jauh, ujungnya belum tiba. Sekeping hati dibawa berlari, jauh melalui jalanan sepi. Jalan kebenaran indah terbentang di depan matamu para pejuang.ขอเสียงปรบมือนิดนึงครับผมต้องให้สั่งนะฮะต้องให้สั่ง ก็นะครับสำหรับช่วงแรกนะครับก็พวกผมก็ขอฝากไว้ทางนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในช่วงที่2นะฮะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับในช่วงที่2ประมาณเวลาที่เท่าไหร่ฮะปิดงานเร็วๆนี้ฮะ Ya, begitu saja sebagai round yang pertama saya bagi kepada kami dah aman damai dah. Insya-Allah kita jumpa pula kepada round yang kedua sebentar nanti dah. Okey, begitu saja. Okeนะครับก็ในระหว่างที่เวลาตรงนี้นะครับก็อยากจะมอบอนาชิตที่ทุกคนนั้นก็รู้จักกันดีนะครับอนาชิตดีนอะไรฮะดีนัสสลามนะครับร้องได้ไหมครับอนาชิตนี้เดี๋ยวถ้าทุกคนร้องได้ก็ช่วยกันร้องครับช่วยทำมาหากินกันนะครับกับพวกผมอามันดามัยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเหงานะครับมีเสียงปรบมือนิดนึงครับตะกี้มุกฮะมุกSuka. Okay. Klau kam thác thaoด้วยสลายด้วยคำพูดที่ฟังอ่อนหวานและให้เกียรติกันและกันด้วยความรักด้วยรอยยิ้มให้กระจายไปทั่วแผ่นดินว่าสันตินั้นอิสลามكل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كاللجل التحية والسلام الشروع على الكلام زينوا دنيا التراب المحبة واتسام الشروع بين الأنام هذا هو
زينوا الدنيا احترام محبة وابتسام انشروا بين الانام هذا هو دين السلامตะกี้ร้องแต่เฉพาะพวกเรานะครับ อยากฟังทุกคนร้องบ้าง โอเคไหมฮะไม่โอเค ไม่โอเค ท่อนทุกเดี๋ยวจะมีเสียงจังหวะให้1 2 3อัลตาฮียะ ว้าวสาลา เพราะมาก เอาใหม่1 2 3อัลตาฮียะ ว้าวสา วัสลา วัสสลามบ้า วัสลามโอเค วัสลาม ช่วงแรกเนี่ยก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยว ครับผม เจอกันใหม่ในช่วงที่2นะอินชาอัลลอฮ์ อินชาอัลลอฮ์ครับ وبالله التوفيق والهداية อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Begitulah persembahan yang telah disampaikan oleh kumpulan Kumpang Aman Damai dari University Sungkelana Karim Patani sebagai round yang pertama atau pusingan pertama yang menghiburkan kita bersama-sama di malam Ma'al Hijrah kali pertama pada tahun ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Baiklah hadirin hadirat yang dihormati sekalian, pada malam ini nampaknya begitu ramai sekali. Siang hari tadi lebih kurang 10.000 orang, tapi malam ini agaknya lebih kurang 20.000 orang, tak kurang. ครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับดูแล้วพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ อย่า น่าจะร่วม 20,000 กว่าท่านนะครับ ก็นี่คือพลังอันยิ่งใหญ่นะครับของพี่น้องมุสลิมนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราที่ให้ความสำคัญนะครับกับงานมหกรรมปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ของมัจลิสอุลามะอิสลาม
wilayah Fatani. Ya, kali ini boleh dikatakan pesta Ma'al Hijrah kali pertama kita adakan sebanyak 3 hari 3 malam sahaja. Insya Allah kalau kita ada sokongan semacam ini, tahun depan kita akan adakan lebih daripada ini lagi. Mungkin 10 hari 10 malam kita adakan sebagaimana kita adakan majlis Maulidun Nabi di wilayah Jala. Yaก็คิดว่านะครับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกของทางมัจลิสอุกามะอิสลามวิลายะฟาตอนีนะครับก็ประสบความสำเร็จด้วยพลังของพี่น้องนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่แหละครับจะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็มาร่วมงานกันเยอะๆนะครับสำหรับงานของเรานั้นเราจัด3 วัน 3 คืนนะครับเริ่มวันนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็เราจะมีต่ออีกถึงวันที่1นะครับวันที่1 ตุลาคมนะครับ Ya, Majelis Ma'al Hijrah kita ini ada selama 3 hari 3 malam sebagaimana hari ini sebagai hari pertama. Pada pagi tadi kita mulai dengan upacara peresmian pembukaan Pesta Ma'al Hijrah dan sebelah petang kita adakan majlis kerusuh bagi jemaah khatib, imam khatib Bilal dan juga jawatan kuasa masjid tentang cara berkhutbah, cara azan dan cara membaca Al-Quran sebagai itu imam. Dan pada malam ini kita akan isi pula kepada hadirin hadirat sekalian. Selain daripada persembahan nasyid tadi, kita ada penceramah daripada Malaysia akan bersama juga dengan kita untuk malam ini. สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเรามีกิจกรรมหลังจากนี้นะครับนั่นก็คือการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษามลายูนะครับซึ่งน้องที่จะกล่าวสุนทรพจน์นะครับเป็นแชมป์ปีดาโตหรือแชมป์กล่าวสุนทรพจน์แห่งประเทศไทยเมื่อปีนี้ครับปี 2018 นะครับล่าสุดนะครับแล้วก็น้องก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันในระดับนานาชาตินะครับในเดือนโนเวมเบอร์นะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับ2561ที่รัฐตรังกานูประเทศมาเลเซีย Ya, pada malam ini sebelum daripada kita nak terus ke acara ceramah agama, kita akan sama-sama menyaksi persembahan dari pemidatu kebangsaan ataupun johan pidato kebangsaan negara Thai yang telah kita adakan pada beberapa bulan yang lalu di Hotel CS dan beliau juga sebagai calon pemidatu antarabangsa, calon negara Thai untuk bertanding di peringkat pidato antarabangsa ala Melayu di Terengganu, Malaysia pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2018. ครับก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับที่จะไปกล่าวสุนทรพจน์มลายูนะครับณรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียนะครับในเดือนพฤศจิกายนอีกประมาณ1 เดือนกว่าๆนะครับ Ya, baiklah untuk seterusnya supaya tidak melengah atau tidak merugikan masa, marilah sama-sama kita menyaksi bagaimana hebatnya persembahan pemidatu sebagai johan kebangsaan negara Thai oleh yaitu saudara Hamdi bin Muhammad dari sekolah Mahat Misbahul Ulum Naratiwat, terkenal dengan sekolah Pondok Cahaya. Oleh itu kepada pemidatu sebagai johan kebangsaan dengan segala hormatnya kami mempersilakan. ครับขอเชิญนักกล่าวสุนทรพจน์นะครับนายฮัมดีเบนมูฮัมมัดนะครับจากโรงเรียนมหัดมิสบาฮุลอุลูมกล่าวสุนทรพจน์เพื่อแสดงให้ผู้ชมได้รับชมรับฟังได้ณบัดนี้ครับ Ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Yang berat sama dipikul, yang ringan dijinjin sama. Sepakat membawa berkat, asas hidup bermasyarakat. Amalkan hidup yang sihat, selamat dunia akhirat.
Bismillahirrahmanirrahim. Cetusan berkah buat meneraju acara SAF Kehakiman Intelektual Berkarisma. Seterusnya, sidang hadirin warga Dewan Berwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu fatani. Saudara dan saudari, perpaduan boleh ditaarifkan sebagai satu proses menyatu padukan masyarakat dan negara melalui ideologi dan negara supaya setiap masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu perasaan kebangsaan dalam kalangan mereka. Dan perpaduan sangat penting untuk mengekal kemerdekaan negara. Kerana masyarakat yang berpecah belah mudah dipengaruhi anarkis subversif. Banyak faktor yang boleh mempengaruhi perpaduan di negara kita. Antaranya semua umat perlu memastikan apa jua situasi bahawa mereka tidak boleh sekali mengabaikan kewajipan mempamerkan jati diri kebangsaan daripada jati diri etnik. Perpaduan merupakan aspek dasar dan teras kepada kekuatan dan kemajuan negara. Bila kita sebut perpaduan sebagai aspek dasar, ia bermakna perpaduan menjadi salah satu yang tidak boleh dipisahkan daripada kerangka dasar besar negara. Jadi lebih memahami rahsia penciptaan ini, ayo bersama saya kita layari sebuah pidato yang bertajuk Perpaduan Teras Kemajuan Negara. Melalui 3 frasa penceritaan, maka dengar dan hayatilah. Saudara dan saudari, pertama, kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, isu perpaduan adalah sangat diperhatikan oleh kerana sifat masyarakat majmuk yang berbilang kaum itu memerlukan kerjasama satu sama lain. Pada akhirnya, formula perpaduan yang tulen adalah terlekat kepada solidariti rakyat untuk hidup saling bersepahaman dan bertoleransi. Ikatan perpaduan pelbagai bangsa harus dimanifestasikan dalam semangat penerimaan dan perundingan. Paling terselah ialah kejayaan pembasmikan untuk semua masyarakat. Saudara dan saudari, kedua, pendidikan. Pendidikan merupakan komponen teras dalam membina generasi yang bersatu padu, yang merupakan satu sistem yang dapat menyatukan rakyat, yang turut memperkokohkan kepentingan dan nilai-nilai perpaduan yang wujud dalam sistem pendidikan negara. Saudara dan saudari, perpaduan yang kokoh dan kuat merupakan pemangkin kecemerlangan negara. Dengan wujudnya perpaduan negara yang aman damai, kita mampu mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang. Kejayaan yang dicapai membolehkan kita menjadi bangsa yang bermarwah dan berdikari. Saudara dan saudari, ketiga, di sudut politik, ikatan perpaduan pelbagai bangsa dimanifestasikan melalui permuafakatan formula perkongsian kuasa politik yang asaskan semangat kerjasama sehingga melahirkan kehidupan yang aman dan harmoni. Perjuangan yang berunsur dan perkauman tidak mungkin membentuk satu masyarakat majmuk yang boleh menegakkan keadilan, keamanan dan kemajuan negara. Kegagalan dunia Arab menyatu penduduk bangsa yang menganut agama yang sama adalah hasil daripada perjuangan ideologi yang bercorakkan kepada kabilah ideologi atau mazhab. Saudara dan saudari, persoalannya yang sering dibangkitkan semasa kini ialah apakah bentur pentingan yang perlu digariskan untuk mengekal perpaduan sebagai teras kemajuan negara? Persoalan ini perlu dijawab oleh para pemimpin politik. Jika mereka memperjuangkan keamanan dan perpaduan, maka mereka perlu memahami sensitiviti ke semua kaum. Bukan hanya menunjuk sikap bongkak dan angkuh apabila merasai diri sudah kuat dan berpengaruh. Akhir saya serahkan pantun, tanah ini tanah Melayu, pedagang datang ingin berniaga, serahkan budi bukan tanahmu, pertahankan negara, pertahankan hak bangsa. Sekian, terima kasih. Terima kasih adik. Adik duduk sini dulu.
Tunggu sudah. Begitulah lagak dan gaya pidato kebangsaan negara Thai sebagai calon yang akan bertanding pidato peringkat antarabangsa di Terengganu pada tanggal 11 bulan 11. Nanti insya Allah sama-sama kita doakan semoga berjaya bagi adik Hamdi kita, orangnya rupanya bagus, suaranya bagus, lagak dan gaya pidatonya bagus. Beri tepukan kepada adik Yudin Mahdi. Ya.ครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องฮัมดีนะครับเบนมูฮัมหมัดนะครับจากโรงเรียนมหัดมิสบาฮุลอุลูมนะครับ Ya, untuk seterusnya saya persilakan Babo yang dipertua kita ke pentas untuk menyampaikan cedera mata kepada pemidato kita yang telah baru saja membuat persembahan kepada kita hadirin hadirat semua pada malam ini. ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านแวร์ดิราเมมะมิงจิได้มอบของที่ระลึกนะครับให้กับน้องฮัมดีเบนมูฮัมหมัดนะครับจากโรงเรียนมหัดมิสบาฮุลอุลูมนะครับก็น้องฮัมดีนะครับจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งขันสุนทรพจน์ในระดับนานาชาตินะครับณรัฐตรังกานูประเทศมาเลเซียในเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้ครับ Ya, malam ini kita ada persembahan pidato bagi lelaki. Insya Allah pada malam besok kita ada juga pertunjukan atau persembahan dari pemidato wanita juga sebagai wakil negara Thai untuk bertanding pidato antarabangsa di negara Malaysia juga. Insya Allah kita ikuti sekali lagi pada malam besok. ครับในโอกาสนี้นะครับจะให้ท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบาบอนะครับแวร์ดิราเมมะมิงจินะครับได้กล่าวต้อนรับพี่น้องชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมงานมหกรรมปีฮิจเราะห์ 1440 ในวันนี้ครับ Ya, sebelum kita mendengar ceramah, bila sama-sama kita ikuti sama-sama mendengar sekapur sirih dan sepiak pinang yang akan disampaikan oleh yang dipertua majelis kita sebagai ucapan sambutan dan terima kasih kepada semua hadirin yang ikut serta dalam majelis Ma'al Hijrah kita pada malam ini. Kepada yang bertua dengan segala hormatnya dipersilakan. ครับขอเรียนเชิญครับ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Yang bermaksudnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi darajahnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi kemenangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Fadilah Ustaz Rifki
bin Muhyiddin bersama-sama alim-alim ulama dan rombongan-rombongannya, tidak ketinggalan juga salam sejahtera, salam kasih mesra saya sampaikan kepada para imam dan juga ibu-ibu yang hadirin dan hadirat pada malam yang bersejarah, yaitu pada malam ini. Tapi duk tengok, ibu lebih banyak daripada lelaki. Alhamdulillah, tak payahlah. Jadi sebenarnya pada malam ini saya juga di atas nama yang dipertua bersama-sama AJK, ahli tekuasa dan pegawai-pegawai dan semua panitia yang bersakut paut dengan Ma'al Hijrah yang kita akan langsung pada pagi tadi dan malam seterusnya pada tanggal 1 bulan depan ini insya-Allah. Selamat menyambut di ataskan ngalu-ngalu di ataskan ketibaan Fadilah Al-Ustaz Rifki bersama-sama dengan rombongannya, pembawanya, rakan-rakannya yang ikut hadir di dalam majlis pertemuan kita, rancangan kita menyambut tahun baru Ma'al Hijrah 1440. Sama-sama kita maklum. Jadi alhamdulillah, sekali lagi saya rasa gembira dan sukacita di atas kehadiran yang sudi hadir di dalam jemput teh kita, menghormati dalam jemput teh kita pada malam ini. Beliau juga adalah salah seorang yang merupakan tokoh Ma'al Hijrah sesuai yang kita jemput. Ustaz Rifki ini akan hadir bersama kita. Bagi mereka yang tak hadir pada malam ini adalah lebih bahasa sesat sebelumnya. Beliau juga sanggup hadir di dalam majlis kita pada malam ini. Alhamdulillah wa syukran lillah, jazakumullah khairul jaza. Di atas kehadiran beliau bersama-sama ulama-ulama untuk mengambil berkat pada malam berhijrah ini. Malam yang bersejarah ini sama-sama dapat kita mengikuti kupasan-kupasan beliau. Karena beliau adalah tokoh Ma'al Hijrah kebangsaan di Malaysia seluruhnya terkenal. Malam ini boleh kita rasa, boleh kita dengar manisnya, pahitnya kita boleh rasa. Cukup lemak merdunya kita gunakanlah dengan sebentar lagi beliau yang akan menyampaikan, memberi kupasan kepada kita tentang hikmatnya, rahsianya, kelebihannya. Sama-sama dapat kita menghayati pada malam yang bersejarah yang kita tak lupa lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Kami juga di atas nama yang dipertua setinggi-tinggi jutaan terima kasih para hadirin hadirat, pemimpin-pemimpin agama, imam-imam, khatib bila dan juga ahli tekuasa yang datang daripada daerah masing-masing yang ikut dalam ceramah kita pada malam ini. Saya rasa bahagia dan gembira. Rasa segar, letih. 2 hari dah tapi tak berasa letih, tak berasa penat. Karena boleh tengok wajah kita-kita yang hadir di hari ini. Khususnya wanita. Ibu-ibu. Malam ni kena perhati molek Ustaz Rifki nak gapo pesan kepada kita sesuai dengan Ma'al Hijrah. Kita boleh bawa kelik lagi. Boleh amal apa yang kupasan-kupasan beliau nantinya ambil kalah tanah
Baba juga ada surat sekeping nak tanda gapo beliau wi pada malam-malam ni. Kena kutik, catat, dabik. Setahun sekali bukan dia, beliau nak boleh mari ke sini tu bukan dia lah masa tu. Sanggup mari tempat kita dah ini dengan jemputan daripada kita ini bukan dia. Kerja, program dia penuh. Tapi walau bagaimanapun, nak jinjak langkah kaki, nak untuk hadir ke bumi petani kita, bumi yang bersejarah, bumi yang ardul ulama, bumi yang alim ulama di tempat kita. InsyaAllah. Sekali lagi, saya di atas nama yang di-Pertua Majlis Agama Islam, bersama-sama AJK, ahli kuasa dan juga badan-badan yang ada terlibat dalam masalah program rancangan Ma'al Hijrah ini, saya ucap ribuan terima kasih. Semoga Allah lah yang membalas kebaikan kita, jaksa baik kita. Dan selama sebulan lebih kita ada usaha supaya nak menjayakan 3 malam saja ni, guna sebulan, lebih kurang sebulan. Yang begitu persiapan kita, salah silap, tak sempurna di mana, dan balik kami di sini harap ampun dan maaf. Karena manusia tak ada kata nak jadi sempurna 100% kena ada dalam program kita, kerja-kerja kita tu adalah lebih kurangnya ini adalah selaku sifat manusia yang tak boleh kita diketepikan, ya tak boleh kita tu dah memang dia kena ada, tapi seboleh-bolehnya begitulah wipahaya belaka. InsyaAllah supaya tidak melewatkan masa, sekali lagi saya di atas nama sebagai wak samut teh dan Ustaz Rifki mari pada malam ni tu dah rasa gembira habis-habis, segar, dan juga kita juga segar semua malam ini insya-Allah. Dan semoga-moganya program kita dapat berjalan dengan baik dan lancar dan akan mendapatkan manfaat barakah daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan fadilah Ustaz Rifki bersama-sama dengan alim ulama yang hadir pada tempat kita. Sekian sekadar ini dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับขอบประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีนะครับท่านบาบอแวดุราเมมะมิงจินะครับที่ได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ได้พูดถึงการจัดงานในครั้งนี้นะครับว่าได้เตรียมการด้วยเวลาสั้นนะครับประมาณ1 เดือนแต่ก็สามารถสำเร็จได้ด้วยความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องและก็คณะกรรมการอิสลามเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการอิสลามแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมาร่วมให้กำลังใจแล้วก็มาร่วมกันทำงานในวันนี้ครับ Ya, gitulah sebagai ucapan sekapur siri, sebagai keluhan daripada yang di-Pertua kita, sebagaimana yang telah sama-sama kita dengar tadi. Beberapa hari dalam persiapan untuk mengadakan ataupun menjayakan pesta Ma'al Hijrah kita ini, bukan dia senang. Tapi setelah melihat kepada ibu-ibu dan ayah pada malam ini dengan serta-merta keletihan itu hilang dengan sejenak saja. Yaitu dengan adanya semangat kembali. Yaitu semangat adalah obat yang paling besar, yang paling mustajab bagi orang yang lemah, kata orang tua. Bila hadirin hadirat sebagai satu semangat lagi saya akan bagi tahu kepada kita semua pada malam ini. Tadi saya katakan fakir umrah ni ada sebanyak 8 semua. 5 untuk rakyat biasa, kemudian 3 untuk jawatan kuasa masjid dalam wilayah Fatani. Pada malam besok ni Abeno kita dari Jala katanya dia akan ikut bersama juga